हेलो फ्रेंड्स ओपीएससी कहले कौन ना ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन तरफ एएसओ पोस्ट में बहुत बड़ा नियुक्ति आसी। एएसओ कहले कौन ना असिस्टेंट तो देखो एएसओ कहले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक बहुत बड़ा नियुक्ति आसी। बर्तमान तार आप्लाय अलरेडी फॉर्म आप्लाय चली आसमते भिडियो माध्यम आलोचना करवा कि आप्लाय करेंगे आप्लायर फुल प्रोसेस सालारी कौन क्वालिफिकेशन कौन मागुची फुल डिटेल से भिडियो माध्यम आलोचना करवा केतोटी पोस्ट आसी सब ये भिडियो आलोचना करवा। देखो क्यों ऑर्गेनाइजेशन तरफ पोस्ट आसी ना ओपीएसएससी कहीदेली जमी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन तरफ आसी। तो पोस्ट ना कौन आसी ना असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आउ थे कहीदे पोस्ट ना कौन ना एएसओ आप जानी तो बहुत प्रति वर्ष प्राय आसे ना असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर टोटाल केतोटी पोस्ट आसी ना टोटाल 29 पोस्ट आसी। फिमेल मानक 10टी पोस्ट और मेल मानक 19टी पोस्ट आसी। मो कैटेगरी कौन ना ओपीएससी जॉब रोचे ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन में आप्लिकेशन मूड कौन रखी ना ऑनलाइन माध्यम आप्लाय करवा। देखो केबेठू अलरेडी आरंभ है ना 9 मे मन रखते इंपोर्टाट जिनस मे 9 तारीख रू अलरेडी आप्लाय डेट आरंभ हो गलानी। लास्ट डेट केबे रखी ना 9 जून पाखापाखि आपको गोटे मस टाइम मिल आप्लाय करने आउ थे कहीदे जमी मे 9 तारीख रू आरंभ है लास्ट डेट रखी जून 9 तारीख पाखापाखि आपको गोटे मंथ ये आप्लाय कर टाइम मिल। तो बर्तमान आप्लाय भी चली भिडियो देखूँ जानीपारे कि आप्लाय कर आप्लायर प्रोसेस बाय स्टेप बतईदेवी तो आप देखूँ आप्लाय करें। आउ सिलेक्शन प्रोसेस कौन रखी ना प्रथम रिटन एग्जाम हम जमी बर्तमान एनटीपीसी चली एग्जाम माने एडमिट कार्ड रिलीज वीडियो कर देखी थे तो एनटी सेमती तो ये प्रथम आग रिटन टेस्ट एग्जाम रखी रिटन एग्जाम पर कंप्यूटर स्किल टेस्ट रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम तापर आप चाकरी पाइबे। तार ऑफिशियल वेबसाइट कहीदे देखो तार ऑफिशियल वेबसाइट www.opsc.gov.in ए लिंकटा डिस्क्रिप्शन दे देछि आप डायरेक्ट कॉपी करी नहीं गूगल पेस्ट करेंगे तापर साइट ओपन हो आप डिटेल्स जानीपारे। देखो डे जो नोटिफिकेशन आसाला केबे आसाला मुझे कहीदे ना मे 1 तारीख इंपोर्टाट जिनस मे 1 तारीख नोटिफिकेशन आसाला आप्लाय डेट स्टार्ट केबेठू आरंभ है ना 9 मे 1 तारीख नोटिफिकेशन आसाला मे 9 तारीख आरंभ है लास्ट डेट आपको गोटे मस रखी एप्लिकेशन सबमिट करने 9 जून माने गोटे मस टाइम दिला जून 9 तारीख तो एग्जाम डेटा माने एपर्यंत किसी ठीक से आसी ना वो टेंटेटिव टाइप कही कि 27 जुलाई भाभी नि 27 जुलाई पाखापाखि कि अगस्ट मास फास्ट वीक सुधा तार एग्जाम डेट मैंने एडमिट कार्ड आसो एग्जाम आरंभ हो टेंटेटिव डेट अच्छी मैंने किसी फिक्स ना 27 जुलाई पाखापाखि कि फास्ट वीक अगस्ट फास्ट वीक कि सेकेंड वीक अगस्ट लास्ट वीक सुधा आर एग्जाम डेट एडमिट कार्ड आसीज तो एग्जाम डेट आरंभ हो आप साइट चेक करूँ तो ऑफिस एडमिट कार्ड जब रिलीज हो एडमिट कार्ड डेट कहीदेवी आपण मैंने जानीपारे। एबे देखो टोटाल केतोटी पोस्ट आसी मुझे टोटाल आसिक 29 पोस्ट आसी। 29 पोस्ट फिमेल मानक अच्छी केतोटी 10टी और मेल मानक अच्छी 19टी इथुर कैटेगरी वाइज अच्छे। देखो यूआर कैटेगरी अच्छी 10टी पोस्ट केवल यूआर कैटेगरी अच्छी से यूआर कैटेगरी 3टी आइला फिमेल मानक आउ 7टी गला मेल मानक जमती एससी एसटी कैटेगरी देखने एससी रे आसी 8टी फिमेल मानक रहा 3टी एसटी रे आसला 11टी पोस्ट आ फिमेल मानक रहा 11टी पोस्ट टोटाल 29 पोस्ट और 10टा फिमेल मानक कहीदे 19टा मेल मानक रखी। देखो तब इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रखी मैंने क्वालिफिकेशन ना आप ग्राजुएसन करेंगे। देखो इंपोर्टाट जिनस आप ग्राजुएसन करेंगे जेकोसी स्ट्रीम हो आर्ट्स हो कॉमर्स हो साइंस हो जेकोसी स्ट्रीम ग्राजुएसन करेंगे जो पोस्ट आसी ओपीएससी एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपने अप्लाई करेंगे। एबे देखो एज देखा कौन मागुच ना देखो मिनिमम एज मागे 21 वर्ष यदि आपण मैंने एएसओ पोस्ट के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिस यदि अप्लाई करा चाहते आपको मिनिमम 21 वर्ष हो माने जमी आपण मैंने 2003 पूर्व जन्म करते 2003 पर जन्म होता आप अप्लाई करेंगे ना मिनिमम एज आपको 21 वर्ष हो मैक्सिमम 32 वर्ष मिनिमम 21 वर्ष रखी मैक्सिमम रखी 32 वर्ष आर भितर होता आप अप्लाई करेंगे। तापर कैटेगोरी अनुसार एज रिलैक्सेशन रखी जमी एससी एसटी कि वोमेन माने फीमेल कैटेगोरी जो मैंने गले कि एक्स सर्विस मैन जो पूर्व सर्विस कर 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन रखी जो मैंने पीडब्ल्यूडी कैटेगोरी गले से 10 वर्ष रखी आ पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी कैटेगोरी जो मैंने गले से 15 वर्ष एज रिलैक्सेशन रखी।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖିଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ନା ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ୍ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣମାନେ କହିପାରୁଥିବେ ଲେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖିଛି ରାଇଟ୍ ମାନେ ଲେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପିକ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁଥିବେ କ୍ଲିଅରଲି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରୁଥିବେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ ଆଉ କହିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏ ପୋଷ୍ଟଟା ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଥିବ ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି କେସ୍ ନଥିବ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ବତେଇ ଦେଇ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଖାଲି ଏବେ ଟିକେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କିଛି କହିଦେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୁଗୁଲରେ ଯାଇକି ତା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ତ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇକି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାପରେ ଫଟୋ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପକାଇବେ ପକାଇ ସାରି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଇ ପୁରା ଆପ୍ଲାଏର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ କ'ଣ ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରି ରଖିଛି ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଫ୍ରି ରଖିଛି କିମ୍ବା ଏସ୍ସି ବିସି ହେଲା ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି PWD ଅଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ମାନେ ସବୁ କାଟାଗୋରୀର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ କେତେ ରଖିଛି ନା ଫ୍ରି ରଖିଛି 0 ରଖିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରଖିଛି ନା ମୁଁ କହିଦେଇଛି ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ କେତେ ମାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 400 ମାର୍କର ହେବ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ତାପରେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ହେବ 50 ମାର୍କ ହେବ ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଚାକିରିଟି ପାଇବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ 400 ମାର୍କର କେଉଁଠୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ମାନେ କେତେ ଭାଗରେ ଆସିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଗୋଟେ ପେପର୍ 1 ପେପର୍ 2 ପେପର୍ 3 ମାନେ 3 ଭାଗରେ ହେବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପେପର୍ 1 ରହିବ ପେପର୍ 2 ରହିବ ପେପର୍ 3 ରହିବ ସବୁ ଯାକ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍ର ରହିବ ଏବଂ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂର ମଧ୍ୟ ରହିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍କ ମାଇନସ୍ ହୋଇଯିବ 3ଟି ଫେଜ୍ରେ ହେବ 400 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଆଉ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ରହିବ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନା ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ରୁ ଆସିବ 100 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଟୋଟାଲ୍ 100 ମାର୍କ ସବୁ ଯାକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ର ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ କେତେ ମିଳିବ ନା 1.5 ଘଣ୍ଟା ମାନେ 90 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ତ ଆମ 90 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଭର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ପେପର୍ 2ରେ ଯେଉଁ ରହିବ କେଉଁଠୁ ଆସିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା ରିଜନିଂରୁ ଆସିବ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆବିଲିଟିରୁ ଆସିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରୁ ଆସିବ ଆଉ ସବୁ ଯାକ 10ମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଦେଇଛି କି ସବୁ ଯାକ 10ମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରୁ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଟୋଟାଲ୍ 50 ମାର୍କର ଆସିବ 50ଟା ମାନେ ସବୁ ଯାକ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ 100 ମାର୍କ ରହିବ 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 25 କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ 2 ମାର୍କ ଲେଖା ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ କେତେ ସେଇ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ମିଳିବ। ସେମିତି ପେପର୍ 3ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଆସିବ ନା 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 100 ମାର୍କ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ମିଳିବ। ଦେଖିନେବେ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି ସବୁ ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି କି ସାଲାରୀ କେତେ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିନଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଲାରୀ କେତେ ରଖିଛି ନା 35,400 ପର୍ ମନ୍ଥ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଲାରୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି OPSCରେ ASO ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଲାରୀ କେତେ ରଖିଛି ନା 35,400 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଲାରୀ ରଖିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆଗ ଟିକେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରି ଚେକ୍ କରିବେ ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବେ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଭଳି କିଛି ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେବ ଟୋଟାଲ୍ କେତୋଟି ପେଜ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ 16ଟି ପେଜ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଦେଲା କି ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ବା OPSC ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ASO ବା ଗ୍ରୁପ୍ B ପୋଷ୍ଟଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଦେଇଛି ଜେନେରାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ଲେଖିଦେଇଛି ତଳକୁ ତା ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ www.opsc.gov.in ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ଏ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଟୋଟାଲ୍ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସାଲାରୀ କ'ଣ ରହିବ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି 29ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କେବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡେଟ୍ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ମଧ୍ୟ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ତ 16ଟି ପେଜ୍ ଅଛି କେତେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚେକ୍ କରିବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା ବ୍ୟାକ୍ କରିବା
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚେକ୍ କଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଚେକ୍ କରିବେ ନା ଆପ୍ଲାଏ, କିଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସରି କିଭଳି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍, ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।